हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 12वीं जमात की दूजी कहानी सूली उत्ते लटके पल जो कि अजीत कौर द्वारा लिखी गई है करन जा रहे हाँ। इस कहानी विच की दस्सिया गया है, आओ कहानी की व्याख्या करते हुए जानते हाँ। सवेरे जदों वो सुत्ती उठी तो करुणा नूं समझ नहीं सी आ रही अज का दिन वो लीनू नाल किंज बितावे। ऐतवार सी, करुणा का मन बिस्तरे विचों उठण उत्ते नहीं सी करदा। इस अजीब अधहोशी एक अजीब शिथिलता उसके अंग अंग उत्ते काई वांगू जम गई सी। काई की हुंदी है बेटा? जिहड़ी कांगियारी उल्ली जिन्हों आपां कह दिंदे वो लग जाती है। तो ये असीं देखते हैं कि करुणा नाम की एक औरत है जिसकी बेटी का नाम लीनू है। उस दे नाल संबंधित ये कहानी है। ऐतवार का दिन सी ते लीनू का मन नहीं सी कर रहा बिस्तरे चों उठण नूं, ते उहदे अंग अंग दे विच जिहड़ी सी अजीब तरह की शिथिलता ते अधहोशी सी, जिहड़ी ओह काई की तरह चिपकी पई सी। की कारण सी उस तरह उसकी इस स्थिति का, वो आओ कहानी दे विच जानते हाँ। किन्नियां ही रातां हो गईयां सन, खुब के नींदर नहीं सी आई ਉਹਨੂੰ। रोज़ सवेरे जदों वो बिस्तरे विचों उठदी ਉਹਨੂੰ लगदा मीलों के मील सारी रात वो टुरदी रही सी। सत्ती सवेरी जदों लोग हौले फुੱਲ हो के जागते हैं वो मना मूँही थकावट नाल लद्दी हुई जागदी। ते अज रात तां नींदर ਉਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ही नहीं सी आई। प्रभात वेले कुक्कड़ बोलते उन्हें सुने सन। हौली जही उठ के वो लीनू की मंजी उत्ते जाके लेट गई सी ते ਉਹਨੂੰ सुत्ती पई नूं वेखदी रही सी। फिर उन्हें ਉਹਦੀ छोटी जही गोल गल नाल अपनी गल जोड़ी ते पता नहीं किस वेले ਉਹਦੀ अख लग गई। सवेरे जागी तां करुणा सोचण लगी अज का दिन किस तरह बितावे, सुत्ती रहे, लेटी रहे जां उठ जाए। बड़ी देर वो उस तरह लेटी रही। लीनू के पद्धरे आउंदे जांदे साहां नूं सुणदी रही। ਉਹਦੀ नौकरानी ने जदों गर्म प्याला चाह दा लिया के ਉਹਦੇ कोल छोटे मेज उत्ते रख दिता तां ਉਹ उठ बैठी। बीबी जी आज का बात हुई, उठोगे नहीं? कुछ नहीं कटोरिया, बस अज ऐतवार ना। कटोरिया की है? ਉਹਦੀ नौकरानी का नाम है। जदों पुछदी है भी अज उठना नहीं तो अगों ਉਹ जवाब दिंदी है कि अज ऐतवार है। अज ऐतवार ते कल सोमवार ते सोमवार सवेरे ही। बस बस बस, कुछ ना सोच, कुछ ना सोच। ਉਹਦੇ अंदरों कुछ चीकिया। चाह का कप खत्म करके उन्हें वापस मेज उत्ते रख दिता। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ सिर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦਾ शोर है, ਘੱਟੇ ਦਾ गुबार है, दूरों आउंदी हुंकार ते बस कुछ दिसदा नहीं, कुछ सुनदा नहीं। अज ऐतवार है ते कल सोमवार, सोमवार सवेरे। करुणा ने घड़ी ਵੱਲ तक्या। 8:30 वजे सन। कल 10 वजे तो मगरों किसी वेले भी तां हाँ ते असल विच 5:30 घंटे ही होए ना। ते करुणा ने लीनू दे मूँह ਵੱਲ तक्या। लीनू दीयां कालियां लंमियां रेशमी पलकां ਉਹਦੀਆਂ गोल गल्लां दे किनारे उत्ते हल्की जही छां कर रहीआं सन। ਉਹਦੇ वालां दे 2-3 घूंगर ਉਹਦੇ मत्थे उत्ते पलम आए सन। ते करुणा नूं मिसिज दीवान की गल याद आ गई। हाए जे मेरी धी बस 6-7 साल होर वड्डी हुंदी तां मैं अपने ललित लई इहनूं बहू बना के लै आउंदी। लीनू बेटा तू 7-8 वरे पहलां क्यों नहीं सी जम्मी? मतलब ਉਹਨੂੰ कईयां किसे दियां ये गल्लां याद आ रही सी। ते लीनू शर्मा के आखदी पता नहीं आंटी, ये ते मेरे अम्मी नूं पता है। दसो अम्मी, पता नहीं की सी, मुस्कुराहट सी कि कोई अथरू सी कि कोई साह सी जिहड़ा करुणा दे संग विच आके अड़ गया। करुणा ने एक खाली घुट भरिया, संगों हेठां किसी चीज़ नूं लंघाण की कोशिश की। करुणा बेध्याने अखबार वेखण लगी। सपरू हाउस विच बच्चों दीयां 2 चंगियां फिल्मां लगियां सन। हाँ ये ठीक है, लीनू नूं लै जानी आ, फिर पता नहीं। करुणा ने लीनू नूं उठाया, तैयार किया। लीनू ने कहा अम्मी किहड़ा फ्राक पावां? करुणा ने अलमारी खोल दी। लीनू दे फ्राक ते स्कर्टां ब्लाउज हैंगरां उत्ते टंगे हुए सन। करुणा दे अपने कपड़े बस थोड़े जहे ही सन, बाकी सारे लीनू दे सन। करुणा ने कहा जिहड़ा तैनूं पसंद है पा लै। लीनू दे मूँह ते एक हल्का जिहा परछावां आया। उन्हें अपनी माँ के मूँह ਵੱਲ तक्या। करुणा दूजे पासे तक्कण लगी। 2 कदम उधर हो के मेज़ तो एवें ही कोई किताब चुक के सीधी करके रखण लग पई। पिछे हो रही खटर पटर तो उन्हें अंदाज़ा लाया कि लीनू हैंगर तो कोई कपड़ा ला रही सी। करुणा ने तक्या, उन्हें काला शीशियां वाला स्कर्ट लाया सी ते गाढ़े पीले रंग दा हैंडलूम सिल्क का ब्लाउज। चुपचाप कपड़े हत्थ विच फड़ के लीनू अजे दूजे कमरे विच
ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਦੀ। ਕਰੁਣਾ ਸੋਚਦੀ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਗਲੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਔਖਰਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਕਰੁਣਾ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਲੱਗੀ। ਕਟੋਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੀਨੂ 2 ਕੱਪ ਬਣਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਕਰੁਣਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਖੰਡ ਚਰੋਕਣੀ ਘੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਨੂ ਪਰੌਂਠਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 2 ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, 2 ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੀਨੂ, ਮੱਖਣ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਮੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੀਨੂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਓਵਲਟੀਨ ਪਾ ਦਿਓ ਅੰਮੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਣੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਰੁਣਾ ਹਾਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੁਈਨਜ਼ ਵੇ ਗਈਆਂ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਏਂਗੀ ਕੀ ਲੀਨੂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ। ਪਰ ਲੀਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਲੀਨੂ ਨੇ ਝੱਟ ਕਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਡਬਲ ਸੰਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੀਨੂ ਨੇ ਡਬਲ ਸੰਡੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ। ਇੱਕ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਲੀਨੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲੀਏ? ਲੀਨੂ ਨੇ ਰਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਕਰੁਣਾ ਧਰਵਕੀ, ਮਿਲ ਲਵਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਰਜਨੀ ਜਦੋਂ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾ ਕੋਲ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਚਿੜ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਹੜ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਝਟਪਟ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਰੀਕ ਏ ਕੱਲ੍ਹ। ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੀਨੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਟੋਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਈਂ ਬੀਬੀ? ਤੂੰ ਤਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕਟੋਰੀਆ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਆਪ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ, ਨਰਮ ਗੋਲ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ। ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਦਾਤਣ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੀਨੂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚਟਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੀਨੂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲਈਏ? ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ
उस चट्टान नूं तोड़न दी कोशिश की। ओहो अम्मी मैं भुल ही गई। लीनू ने एकदम रजाई विचों उठदियां कहा, जिवें सब तो जरूरी काम इहो सी जिहड़ा वो भुल गई सी। ठहर जा, मैं देनी आ। करुणा अलमारी विचों क्रीम कढ़ के लीनू नूं फड़ाई। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਯਾਦ ਆਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰਤਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਲੀਨੂ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੈਲੋ ਕਰੁਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਂ? ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੇਟੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੀਨੂ ਜ਼ਰਾ ਗਈਆਂ ਸਾਂ ਬਾਹਰ। ਲੀਨੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸੌਂ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਈ ਕਰਨੀ ਏ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ। ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੋਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਨੇਹ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਤੋਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਜਾ, ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਰਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਏ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਏ ਥੱਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏਂਗੀ? ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਏ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਲੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰੁਣਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੁਣਾ ਉਸ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਉਸ ਔਖੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਮੁਨਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਲੀ ਪਾਣੀ ਉਬਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਤਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਿਆ। ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਢੱਕਣ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇ, ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪ ਲੈਣ ਗਈ। ਤੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰੁਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੋਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਰੁਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਉਹਦਾ ਕਠੋਰ ਜ਼ਬਤ ਖੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਹੱਥ ਲਰਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਸ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਲਝਣ ਹੋਈ। ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਘੜੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਰਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੈਂ 13 ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਰੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਲੀਨੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖ ਕਰੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਜੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੋਸ਼ੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਰੁੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰੁੰਡਿਆ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਿਲਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੈਂ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ।
ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੇ ਮਾਂ ਪਾਲੇ ਮਾਂ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਮਾਂ, ਤੋਸ਼ੀ ਝੁੰਝਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਜ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਜ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਰਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। 2.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੀਨੂ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੜਕਣ ਦਾ ਖੜਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਕੱਪ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਤਾ ਕੋ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਿਆ। ਕਰੁਣਾ ਲੀਨੂ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਝਟਪਟ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਰੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਣਵਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਚਾਓ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਵਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸੋਚਨੀ ਆ ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਲੀਨੂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਕੌਣ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੋਸ਼, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਸ਼ੀ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੁਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਆਈ, ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਲੈ ਆਈ। ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਝਟਪਟ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਟਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ। ਲੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਪਲ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।